Әлерте исәмсез хөрмәтле коллегалар, без сезне Татар информ мәгълүмат агентлыгы мәйданында сәламләүгә бик шатбыз. Һәм Идел Болгарында ислам динен рәсми кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыены чарасы уңаеннан оештырылган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез. Безнең бүгенге спикерлар Дамир Даниловна Натфуллин, Татарстанның мәдәният министры урынбасары, Илфар Хәзрәт Хәсәнов, Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары, Данис Фәнис улы Шакиров, Бөтенләй татар конгрессы башкарма комитеты рәисе һәм Рамил Рөстәм улы Җиһаншин, Болгар дәүләт тарихи архитектура музее тыюлыгы директоры. Һәм иң беренче булып сүзне без әлбәттә Илфар Хәзрәт сезгә бирәбез. Әлеге җыенның бераз гына тарихы, аның миссиясе хакында сөйләп узсагыз иде. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem jurnalistlarımız, hürmetli din kardeşlerimiz, milletteşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Cuma günlerimiz mübarek bulsaydı ya Rabbi. Allah Rabbimiz izgi kitabı Kur'an-ı Kerim'de bulay dibeyte. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu inna halaknakum min zekeri ve untha. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ey iman getirişler, biz sizni türlü halklardan hem kabilelerden itip sizni yoktan var kıldık. Siz birbiriniz bilen aralaşıp, birbirinizni tanıp yaşağınız için. Hem sizin arağızda en hayırlı halklardan, kabilelerden şular bulurlar, Allah-u Teala'ya takvalık ko'rsatuvchilardir. Dürüstlükte Allah-u Teala her bir narsalarini bilip turuşu, ol haberdardır deyip bizge Rabbimiz aytdi. Her bir halkның özünün özünçəligi var. Hem her bir halk şahsen bir-birisinden ayrılıp tura. Mana bizge de Allah-u Teala bizning xalqimizga, Tatar xalqına Müslüman bulurga nasip etdi. İslam dinde bulurga nasip etdi. Hem biz Tatar Müslümanları gururlanabız. Burunғы babalarımız bilen. Alar resmi rəvişdə, quralsız, suğuşsuz, öz anları, öz ixtiyarları bilen 922 yılda şuşa izgi Bulgar yerinde İslam din kabul etip Müslüman bulganlıkların bütün galemge ko'rsatdilar, tanıttılar, bilgirttiler. Şul çırlarda da, Kazan Hanlığı şırında da, Sovetlar vakıtında da, bizning xalqimiz her vakitte da şuşu izgi Bulgar urnun kadirledi, büyükledi. Hatta Sovetlar şırında da bizning köpçülük əbi babalarımız, milletteşlerimiz haş kıla almasalar da, onlar anardan mahrum buldular. Onlar mına şuşu Bulgar yerine varıp, şunda birgeleşip, jiyılışıp, şul izgi urunni ziyaret kılıp, dualar kıldılar. İslamda bulganlıkların iste tuttular, balalarına jitkirdiler. Hem özünüz de biləsiz, özünüzün de iske alığız, hürmetli kardeşlerimiz, eti anilerinizni, davati davanilerinizni, onlar da bit anda yerdiler, bardılar. Rabiğa Kuli, Abdurrahman Kıyı, Qara Pulat, Kişi Manara deyip eğimi qaytıp bizge sili idiler, balalarına, anıklarına jitkire idiler. Eyi ul haş urunu tugil, ul kişi haş urunda tugil. Ama ul bizning halkımızның izgi urunu, qadirli urunu ziyaret kılınatırgan urundur inşallah. Biz şuşu Rossiyanın üzerinde yaşap, İslam dinin tilimizni, yılalarımızını, g'arib adetlerimizni saqlab qala aldık. Hem anın əhamiyeti şunda da, yana da aziz kardeşlerim, şuşu mına Bulgar jiri dinimizin halkımızda saklanıp kalıuna sebepşi buldu. Hem Allah'ın birgenine şükür mına her yılına şunda milletteşlerimiz, din kardeşlerimiz jilişalar, dualar kılışalar, eğime ziyaret iteler elhamdülillah. Hem şuşu urun bik əhamiyetke bulgan urunlardandır inşallah. Hem indi eytesim ki, bu yılda Allah verse bik yukarı derecede şuşu izgi Bulgar jiyini uzdırılacak, ütkerilecek. Anın kulminatsiyası elbette şuşu bizning burunғы Jami' meşitinin nigizlerinde, meydançılığında birgeleşip namaz okup olacak. Hem yine de isigizge çırıp gitem inşallah. Bizim tarihimizde Tataristanımızga birinci mertebe, evvel mertebe
Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bilen beylenişte bulgan yetkerilerini de anda alıp kileşekler. Şuna göre aziz din kardeşlerimiz, milletteşlerimiz şuşu izgi Bulgar jiyininde sizni kütüp kalabız. Rahim etiniz inşallah. Hemin de fırsattan faydalanıp yine de rahmetimizni jitkirasibız kile Cumhuriyetimiz jitekşiligine şuşu şaranın uzuğuna sebepçi bulgan uyuşmalarga Allah razı bulsaydı, Allah'ın rahmetine erişseler idi ya Rabbi. Рахмет, хәзрәт. Нәмирдән ялчы сүз сезгә быелгы изге Болгар җыеның программасы турында кыскача гына сөйләп торсагыз иде. Ассаламу алейкум. Исәнмесез, барыгызда. Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Әлбәттә, Илфар хәзрәтен дә әйткәнчә, бу бәйрәм, бу истәлекле изге вакыйга, ул инде 1989 елдан башлап 34 ел рәттән бара. Ел сайын. Һәм 2010 елда президентыбыз указы нигезендә, буйрыгы нигезендә 20 май көне ул безнең ел календарыбызда изге бәйрәм итеп Болгар халыкның ислам динен кабул итү бәйрәм итеп инде 2000 рәсми рәвештә 2010 елдан башланды. Һәр елда үткән бәйрәм ул дөрестән дә үзенең үзенчәлекләре бар аның. Һәм бу елда без беләбез, безнең бу даталарда, шарада республика җитәкчелеге, Россия Федерациясе субъектларының делегатлары, якын һәм ерак чит ил мөселманнары, диния идарәләре вәкилләре, мөселман дөньясының төрле почмакларыннан килүче дин кардәшләребез һәм әлбәттә Россия ислам дөньясы Казан форумда катнашучылар ул бу бәйрәмдә катнашачак. Һәм программага килгәндә быел ул безнең сәгать 9-да төп мәйданда Җәмигъ мәчете янында башланып китә. Ул концерт программасыннан башлана. Аның рәсми өлеше 11 сәгать 11-дә башлана. Һәм анда безнең кунакларыбыз булачак. Алар арасыннан әйтеп китәргә була Талгат Таҗетдин, әлбәттә, Равил Гайнетдин, Альбир Кырганов, зур шәхесләребез. Алар да бу бәйрәмнең ачылышу церемониясында катнашачак. Һәм әлбәттә традиция белән инде сәгать 12-дә барыбызда өйлә намазын Җәмигъ мәчете мәйданчыгы каршында булачак. Һәм намаздан соң концерт программасы ул дәвам итәчәк. Һәм әлбәттә менә бу көннәрдә әйтеп китәсе килә, монда инде иң беренчедән безнең мөфти инициативасы белән безнең истәлек билгесе эшендә күргәзмә залында шул менә аны иң зур дөрестән дә менә тарихка килгәндә дә андый күргәзмәләр әле бездә булганыбыз юк. Ул безнең пәйгамбәребез Мөхәммәд алейһиссәламның ядкарлары 10 дәнә шул күргәзмәдә, шул бәйрәм көннәрдә без аны бөтен безнең дин кардәшләребезгә, бөтен булган кунакларга күрсәтә алачакбыз. Если говорить о программе, программа традиционно начнется в 9 утра. Это концертная программа, театрализованное представление, которое с 9 продлится до 11 часов на сцене, на импровизированной сцене памятного знака. Традиционно в 11 часов состоится официальная часть. Ожидается присутствие почетных гостей. И в 11:45, в 11 будет театрализованное представление, посвященное празднику. Также стоит отметить, в сценарной части будет учтена дата, которая в этом году 840-летие Кулгали. И в сценарии праздника также это будет отмечено. И традиционно в 12 часов состоится общее чтение намаза на площади, после чего концертная программа продолжится. И особенностью праздника и празднования в этом году это будет выставка реликвии пророка Мухаммеда, которая будет привезена в Казань специальным рейсом. Данный проект реализуется по инициативе нашего муфтия Камиль Хазрата Самигуллина. И в
празднике у всех верующих будет возможность увидеть предметы реликвии пророка Мухаммеда. Выставка будет состоять из 10 предметов и будет расположена в памятном знаке выставочном зале памятного знака на -1 этаже. Конечно, мероприятиями этим не ограничится. Я думаю, более детально о мероприятиях, о том, что будет проходить, нас ознакомит дальнейший спикер Бигзур Ахмад сізге. Спасибо. Благодарю вас. Данис, сөз сізге. Шул ук көннәрдә 12-нче бөтен Россия дине әһелләре җыенында узачак, анда ничә делегат, ничә төбәктән катнашачак һәм кыскача гына аларның программасы белән дә таныштырып узсагыз идем. Hayırlı gün, hürmetli hizmetdaşlar, Moskva мәгълүмат чаралары. Традицион рәвештә һәр елны Болгар җыены алдыннан без 3 көн дәвамында быел инде аны біз 13-нче мәртәбә уздырабыз. Бөтен Россия татар дин әһелләре җыены узачак. Әлеге җыенда илебезнең 80-нән артык төбәгеннән, 82 төбәктән 1000 делегат катнашуы көтелә. Һәм мин бүгенге көндә Татарстан һәм бөтен дөнья татар конгрессы, әлбәттә менә биредә безнең шулай ук Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте дә, алар белән берлектә әлеге без җыеныбызны, хөкүмәтебез белән берлектә әлеге җыеныбызны оештырабыз һәм ул бүгенге көндә бөтен дөнья татар конгрессы туплый торган, татар дин әһелләрен җыя торган, оештыра торган, туплый торган бердән-бер майдан диергә була. Әлбәттә безнең 3 көнлек программа нигезендә без аларның программаларына, төбәкләрнең географиясына килгән вакытта Ерак көнчыгыштан алып, Камчаткадан алып, Калининградтан алып, Сахалинга катлы безнең делегатларыбыз катнаша һәм 19 көнне без үзебезнең шунсы үзенчәлекле быел әлеге җыеныбыз Казанда уза торган безнең Казань форум халыкара форум кысаларында да оештырыла һәм әлеге безнең җыенда катнашучыларыбыз әлеге мәртәбәле чарада да программасында анда оештырган чараларда барысы да катнашачак. Без һәм 19 май көнне без барлык делегатларыбызны, катнашучыларыбызны Казань Экспода үзебезнең җыеныбызны ачып җибәргәннән соң алар шунда уза торган Раш Халал Экспо күргәзмәсендә дә катнашачаклар. Һәм 20 май көнне Казань Экспода Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миниханов катнашында безнең пленар утырыш булачак. Пленар утырыштан соң без әле агросәнәгать үзәгендә аерым күргәзмә белән дә катнашачак, аларны таныштырачакбыз һәм барлык делегатларны да шушы көннәрдә уза торган менә әлеге чараларда алар катнашачак һәм 21 май көнне инде Болгар җыенында. Барлык бүгенге көндә менә әгәр дә без 82 төбәк дип әйтәбез икән, һәм җыеныбызның исеме дә ул милли тормыш һәм дин. Ул исем еллар дәврендә инде үзенең актуальлеген раслады, дәлилләде, чөнки менә әлеге татар дөньясы өчен әлеге ике төшенчә ул аерылгысыз. Милли тормыш һәм дин. Бөтен Россия татар дин әһелләре җыенының форумының да исеме инде 10-нчы елдан башланып киткән. Җыеныбызда менә шул исем белән бара. Без аерым игътибарны быел ислам мәгарифенә бирәчәкбез һәм барлык безнең төбәкләрдәге милли һәм дини оешмаларның җитәкчеләре, вәкилләре аерым квота нигезендә чакырылы. Җыеныбызда шулай ук безнең Россия мөфтиләр шурасы һәм Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Рауль хәзрәт Гайнетдин, Россия мөселманнары үзәк диния нәзарәте рәисе мөфти Тәлгат хәзрәт Тәҗетдин, Россия мөселманнары дини мәҗлесе рәисе мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов, әлбәттә үзебезнең мөфтиебез Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәте рәисе мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин, барысы да барлык менә бу дини оешмаларыбызның, төп дини оешмаларыбызның җитәкчеләре дә катнаша. Шулай ук Россия Азия өлеше мөселманнары дини нәзарәте башлыгы мөфти Яширов Нафигулла хәзрәт тә һәм башка төбәкләрдән дә безнең мөфтиләребез, алар бүгенге көндә безнең 59 менә 60-ка якын, алар барысы да үзләренең төбәкләрдәге дини
оешмаларының әгъзаларын, вәкилләрен, имамнарыбызны, дин әһелләрен һәм тагын бер кат ассызыклыйм, татар дин әһелләре турында без әйтәбез. Барысын да туплап Казанда алып киләчәкләр. Безнең шушы 3 көн дәвамында программа нигезендә алар әлеге Казань форум кысаларында узган чараларда да һәм үзебезнең Бөтен Татар конгрессы оештырган айрым чараларда да катнаша. Әлеге безнең җыеныбыз Милли тормыш һәм дин өченче Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов катнашында һәм аның хәйр фатихасы белән уза. Денис, бик зур рәхмәт сезгә. Рамил Рөстәмович, сүз сезгә. Без инде менә бераз гына планнарда күрдек, кайсы мәйданнарда, нинди күргәзмәләр, волонтерлар да катнашу көтелә, ничә кеше булачак, шулар хакында да сөйләп узсагыз иде. Хайрлы көн. Добрый день, уважаемые участники. Для нас мероприятие из Булгаржина очень важное. Мы его каждый год ждем с большим нетерпением. И поэтому после завершения каждого проведения из Булгаржина начинаем планомерно готовиться к новому мероприятию. На сегодняшний день нами запланированы новые выставки в Музее болгарской цивилизации, где будут показаны предметы, которые ранее никогда не выставлялись, ввиду того, что не было дополнительных площадей. Но сейчас мы сделали дополнительную площадь на 2-м этаже Музея болгарской цивилизации, где будут показаны предметы, которые ранее не выставлялись. Это кувшины большие, объемные, одежда наша национальная, домашняя утварь, предметы разного быта. Поэтому всех приглашаю на эту выставку. Также будут приглашены НХП. Это народный... НХП – это люди, которые занимаются народно-художественными промыслами. И они приедут к нам в количестве от 30 до 50 человек, выставляться будут в центральной части городища. Предметы ими выставляемые, сделаны с большой любовью именно своими руками. Не какой-то, так скажем, ширпотреб. Тоже посетителям из Булгаржины это будет очень приятно увидеть. И могут каждый желающий себе приобрести по желанию понравившийся предмет. Также будут работать на территории Болгарского музея-заповедника гончары, художники, где каждый желающий может попробовать себя в стезе, где-то порисовать, где-то сделать своими руками кувшин и забрать с собой его на память к себе домой. На территории музея письменности, это в нижней части от памятного знака в честь принятия ислама, будет располагаться будут проводиться мастер-классы по изготовлению чернил по средневековым рецептам. Также там же будет проходить обучение всех желающих по написанию, по изучению арабской каллиграфии. Каждый человек в течение 5-10 минут научится писать свое имя и любое другое название, там, предмет или чего-либо на арабском языке. Для удобства посетителей уже вот на схеме было показано, нами разработаны вот раздаточные материалы такого характера. Это открытка, на экране были показаны. С одной стороны, где фотография одного из объектов культурного наследия, а с другой стороны QR-код. Через этот QR-код люди будут попадать на официальный сайт Болгарского музея-заповедника, где будет опубликована вся программа на 21 мая. Также будут участвовать на СГ Булгаржина порядка 130 волонтеров, которые будут помогать нашим посетителям найти какую-либо локацию на территории музея-заповедника, подсказывать им, куда можно пройти, где можно принять тахарат, где найти уборные, где можно посетить, в каком направлении найти музей, где находится пункты общественного питания. Также в этот день на Малом Минарете будет проходить молитва покаяния. Она будет проходить с 10 до 11 часов. Проводить ее будет Талгат Аджитин.
Вот. Ежегодно это мероприятие на этом месте и проводится, очень посещаемое посетителями из Габулгаржина. Также будет проходить на территории музея-заповедника, рядом с музеем болгарской цивилизации, борьба на поясах. В этот день будут проходить все финальные поединки. До этого момента основные бои будут проходить здесь, в Казани, а все финальные бои будут проходить на территории Болгарского музея-заповедника. Поэтому всех приглашаем посетить. Очень интересное мероприятие. Еще также будут участвовать шакирды на территории соборной мечети, где будут подсказывать нашим посетителям, как правильно завязать платок, как провести молитву. Вот такие вещи будут проходить на территории Болгарского музея-заповедника. Спасибо большое. Вот как раз на экране есть QR-код с программой мероприятий. Поэтому, уважаемые коллеги, вы также можете отсканировать и сохранить для себя. Уважаемые коллеги, давайте перейдем уже непосредственно к вашим вопросам. Казан Дамир Бадриев, Илфар Хазрет, Рамил Эфенде. Татарстан рейсінің қатнашашағы мәғлүм менде бұл жиында. Қатнашашағылар. Безнең рәисебез иншалла үзенең милләттәшләр белән бергә булачак алда биргән булса. Икенче сорау шунда ук, һәр бұл бик зур шарада меңләгән кеше бит инде иң мөһим мәсьәләнең берсе тәһаратхана. Анда кумганнар җитәчәкме, чират барлыкка килмәячәк, менә бу мәсьәлә ничек? Бүгінгі күнге біз хәзерләнәбез, тәһарат алу орыннары артачак. Біз тырышачакбыз очерклар булмасын өчен, но бәлки без аңларга тиеш. Кеше күп киләчәк, чират әзмәс барбыр булачак. Но без максимально тырышачакбыз чират булмасын өчен. Кем сабырлык күрсәтергә кирәк булачак халкыбызга, милләттәшләребезгә. Сабырлык ул бит инде бик хәерле гамәлләрдән, гыйбадәтнең бер төре булып тора Алла бирсә. Артык ачуланмыйча, матур итеп күркәм сабырлык белән, чыдамлык белән, бер-беребезне кимсетмичә, әдәп белән иншалла шушы йолаларыбызны үтәп, Раббыбызның рәхмәтенә ирешергә, Җанабул Хак барыбызга да насыйп итсә иде. Һәм инде менә милләттәшләребездән, дин кардәшләребездән сорыйбыз, әдәпне, әхлакны сакларга һәм үтәргә. Рәхмәт, хәзрәт, тагын сорау бар. Рамиль Гали, Татаринформ. Я просто снимаю это с детства, точнее жил там, у меня мама оттуда, да, и поэтому я вижу, какая самая большая работа там была проведена. Это, конечно, очень дорого стоит. Ну, есть некие предложения, вот к Рамилю Рустемовичу предложение, допустим, да, там у нас есть опора мечети, да, вокруг которой вот ходит. И я просто по фотографиям вижу, как она сильно изнашивается и как она теряет свой вид, да. Поэтому мое предложение сделать под стекло, под оргстекло, как-то поставить так, чтобы нельзя было ее трогать руками, чтобы создавать вот разрушительные действия, да, потому что это наше достояние. Вот. И также пожелание все-таки добавить количество туалетов, потому что все-таки их, я считаю, маловато во время праздника. Спасибо большое. Я понимаю, это в середине опора в соборной мечети, вокруг которой люди ходят и загадывают желания. Да, каждый раз мы проводим мероприятия, где людям объясняем, что все-таки этого делать не нужно. В Габулгаржина этим занимается наше духовное управление, но тем не менее, да, мы учтем ваши пожелания. В принципе, очень оно хорошее, чтобы его оградить большим стеклом, потому что это камни, сохранившиеся именно древние камни. Второй вопрос насчет санитарных кабинетов. В прошлом году они были дополнительно установлены 3 мобильных санитарных узла. 2 это в центре, вот, и 1 возле Белой мечети. На сегодняшний день они, считаем, довольно-таки хорошо снимают всю эту напряженность, очередей становится меньше. Также хотим довести, что в каждом музее у нас тоже есть дополнительные волшебные комнаты на визит-центре. Во время праздника нами будут установлены биотуалеты, дополнительно на всех стоянках, местах проведения массового скопления людей. Все эти вопросы будут учитываться. Спасибо.
Ни одна пресс-конференция за последние 7-10 лет не проходит без этого вопроса. Һәм безнең өстәмә рәвештә мин Ел шуны сайын күтәрелә. әйтмәкче идем, бөтен дөнья татар конгрессының менә рәсми рәвештә милли тормыш һәм дин бөтен Россия татар дин әһелләре җыены делегатларыннан тыш, безнең төбәкләрдән Татарстаннан гына түгел, Татарстан районнарыннан үзәкләшкән форматта халыкны алып киләчәкләр. Ә безнең Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезнең дә төбәкләрдән дә ул 80-га якын төбәктән бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче татар оешмалары алар өчен җаваплы, милли һәм дини оешмалар тарафыннан үзәкләшкән форматта айрым автобуслар белән халыкны китертү планлаштырыла. Рахмат сезге. Да, еще, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте, Шахерезада Курбанова, Казанские ведомости. Вы, может, говорили про автобусы. Можете еще раз, если сказали, повторить из Казани? Будут ли ходить? Что касается наших соплеменников и наших соотечественников, которые проживают за пределами Республики Татарстан, то мы организовали централизованные именно наши татарские общественные организации национальной культурной автономии татар, которые работают под крылом Всемирного конгресса татар, и религиозное объединение, религиозное сообщество под эгидой Всемирного конгресса татар будут направлять на автобусах именно людей не согласно не только квоте, а именно согласно тому, кто желает приехать. Здесь, наверное, речь все-таки шла именно о казанцах, которые хотят попасть, о горожанах. То есть не организованные вот эти группы людей, а... Дополнительно могу сказать, что в Болгар ходит ежедневно автобус, рейсовый автобус. К этому моменту... Но он ведь один. С южного автовокзала рейсовый автобус приходит каждый день. Дополнительно к этому сейчас открылась навигация, и пока по выходным ходит «Метеор», пока на данный момент один, но может быть к этой дате количество их увеличится, потому что по сезону их должно быть 3 уже приходить в город Болгар, к нам в музей-заповедник. Вот. И работают частники еще, такси, на этом тоже они могут, на этих И транспортах. от муниципальных образований Республики Татарстан также муниципалитеты будут направлять автобусы. Это из мечетей, это и централизованно под эгидой Духовного управления мусульман и под эгидой наших местных отделений Всемирного конгресса татар. То есть желающие, которые хотят посетить в этот день, именно в день празднования Булгар-Жыйыны 21 мая. Тогда такой вопрос напрашивается, уважаемые спикеры. Наверняка после пресс-конференции, соответственно, желающих посетить, естественно, мероприятий будет очень много. Где можно оперативно найти информацию, на каком сайте, предположим, там, жители из Альметьевского района, Бугульминского, из Казани, как можно добраться непосредственно на само мероприятие? Ну, в этом году отдельного дополнительного транспорта не будет. Дополнительного. Но в то же время мы собираем информацию по районам. По нашей предварительной информации районам рекомендовано организовывать дополнительные рейсы из районов. И сейчас мы уже владеем информацией, что около 5000 гостей это только представители районов республики будут. То есть рекомендация по организации, она в районы дана. Спасибо большое. Если есть еще вопросы, я әлбәттә рәхим итеп, Шахри Казан. Илфар Хазрет, онда мәдәният министрлыгы бар, дамирдаңыз. Менә Ибн Фатланның сәяхәте буенча китап чыктыдыр күпмедер күләмдә, әйме? Күпмедер күләмдә. Аны кабаттан басу турында киң җәмәгатьчелеккә җитәрлек күләмдә планнар юкмы? Ибн Фатлан сәяхәте. Бик вакытлыча сорау. Дөрестән дә тираж ул хәзерге вакытта беткән. Һәм бу сорау турында без уйларбыз. Чөнки аны айрым балалар өчен чыгарылган иде ул менә шул безнең яшьсмерләр курсын өчен. Айрым шул фәнни кешеләр өчен. Һәм мин уйлыйм, бу юнәлештә без хәрәкәт итәрбез. Әле бит әле фильмда төшерелгән иде Ибн Фадлан шушы сәяхәте буенча. Мөфти хәзрәтебездән да катнашкан иде. Һәм безнең ниятебез бар бу фильмны аны муниципаль районнарда да, безнең кинотеатрларда да шул менә май ахырында күрсәтергә тагында. Тағы бір қат. Чөнки ул киң прокатка Ибн Фадлан фильмы чыккан иде инде. Әйе. Демәк, яңадан күрсәтү планда Андый уйлар бар бездә. Рәхмәт. Тагын сораулар, да, пожалуйста.
Добрый день, Аделия Сафин, РБК Татарстан. Повторите, пожалуйста, еще раз про количество заявленных участников, делегатов. Возможно, какое количество будет задействовано. Вот Дамир Данилович говорил, 1000 делегатов ожидается. Еще есть какие-то данные? Что касается делегатов нашего форума, 13-го Всероссийского форума татарских религиозных деятелей, который подходит под наименование «Национальная самобытность и религия», то на сегодняшний день 1000 делегатов, именно татар, священнослужителей и гостей из 82 регионов Российской Федерации. Но по рекомендации и по предложению Всемирного конгресса татар, нашей татарской общественной организации национальной культурной автономии татар в регионах Российской Федерации, которые функционируют под нашим крылом, они также организовывают автобусные туры и дополнительные рейсы для желающих наших именно представителей общественных организаций и религиозных объединений. Речь идет о татарах из регионов Российской Федерации. Это порядка, я думаю, до 40 тысяч человек на данном мероприятии будет участвовать. Также вот еще озвучили из муниципальных районов Республики Да, Татарстан. если порядка- говорить об организованных группах, да, то мы понимаем, у нас проходит форум «Казань. Исламский мир», на который мы ожидаем около 15 тысяч участников, и многие из которых захотят принять участие в праздновании Изга Балгарджина. Это представители более чем из 80 стран. У нас будет форум. Это 1000 делегатов. У нас планируется из районов, это уже подтвержденные данные, мы получили информацию от муниципалитетов, порядка 5000. И те желающие, которые ежегодно, индивидуально посещают, я думаю, это тоже не менее 15-20 тысяч. Поэтому Спасибо большое за уточнение. И все-таки вот максимальная загрузка в этом году, сколько ожидают организаторы? Вот максимальная планка. Если все это вместе собрать, сколько тысяч человек? ну вот Данис Фанисович озвучил, я думаю, 40 тысяч человек, по крайней мере, инфраструктурно площадка и все возможности инфраструктурные, они готовы для принятия до 40 тысяч человек. Спасибо большое. Да. Газета «Суар», Татьяна Васильева. В прошлом году была непогода, а в этом году предусмотрено вот, в случае непогоды какие-то действия, подготовки заранее. Спасибо. Будем молиться. Погоду смотрим каждый день. Обещают до 20 градусов тепла. Если будет дождик, на территории будут продажи Обязательно организуется продажа дождевиков. Но обязательно каждый человек, который едет к нам, должен обязательно посмотреть погоду и одеться по погоде. Вот, мы с ней ничего не сможем сделать. Погреться, конечно, да, места погреться будут. Можно будет зайти, погреться там в любом музее. Если даже не посещать сам музей, в тамбуре, в магазинах, и это уже не будет воспрещено. Вот. Как-то так. Мы будем надеяться, что... в этом Будем году- надеяться, что Да. да. И все помолимся. Рамиль Әфәнді сұрау сізге, мағайын. Билбау күресі бойынша Билбау күресі. Анда спортшылар қатнаша ма, хаваскерлер де қатнаша ала ма? Ол бөлеклер ничек мәселеде? Там анда үткәрелә безнең дирекция по борьбе, монда организация бар, алар үткәрәләр. Россияның күрәш федерациясы. Россиянең көрәш федерация үткәрәчәк. Монда Казанда үткәрәчәк теге соревнования, финаллар үткәнем инде бездә үткәрәчәк. Призлар само собой будут. Шуның өчен монда минимум хәнәри катнашучылар гына була. Хаваскерлар. Анда финал. Чөнки Финал, бер этап кына Россия Бүләкләр булачак обязательно. чараларына. Тагын сораулар болса, если есть еще вопросы, уважаемые коллеги. У нас буквально еще несколько минут осталось. Видимо, вопросов уже больше нет. Мы желаем организаторам успехов, хорошей погоды. Берсен Хадай, барлык алга куйган планнарыгыз программа буенча тормышка ашсын һәм 21 май көне Изге Болгар җыенында күрешергә язсын. Хәерле имин көннәр.